بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک 1.5 سال پہلے جب فاتح طالبان اور شکست خوردہ امریکی اور نیٹو افواج کے درمیان 29 فروری 2020 عیسوی بمطابق 5 رجب 1441 ہجری معاہدہ طے پایا، جس میں امریکی اور نیٹو افواج کا مرحلہ وار انخلا یقینی ہو گیا، تو اس دن سے دنیا بھر کے سیاسی، معاشی اور عسکری مبصرین آنے والے دنوں کی افغان حکومت کے خد و خال اپنے ہی خواب و خیال میں طے کرنے لگے۔ کس قدر ڈٹائی ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہی تو ان کی ناکام حسرتوں کا قبرستان اسی افغانستان میں سجایا گیا تھا۔ یہ سیاسی، معاشی اور عسکری تجزیہ نگار چونکہ اپنے تجزیوں کی بنیاد حالات و واقعات پر نہیں بلکہ عالمی استعمار کی لامحدود خواہشات پر رکھتے ہیں، اسی لیے ان کی تمام گفتگو دلیل سے تہی اور منطق سے عاری ہوتی ہے۔ گزشتہ 1.5 سال میں انہوں نے اپنے تجزیوں سے وہی کام کیا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے مومنین کو پہلے ہی سے متنبع کر رکھا تھا۔ اللہ نے فرمایا، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ 1.5 سال یہ عقلی طور پر دیوالیے طالبان کو اس بات سے ڈراتے رہے کہ عالمی برادری اگر تمہاری حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی تو تم فاقوں مر جاؤ گے، مفلسی تم کو گھیر لے گی اور یوں ایک دن تمہارے اپنے لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کا حل صرف ایک ہے کہ تم اپنی شناخت یعنی شرعی نظام کو بھول کر ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ جو 20 سال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے شانہ بشانہ تمہارا خون بہاتے رہے، کیونکہ تم اس ملک میں اللہ کا قانون شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے اور وہ افغانستان میں 20 سال مغربی جمہوریت کے کھوکھلے شرک کے پرچم کو تھامے ہوئے تھے۔ ایک اہم بات اور ہے کہ اگر تم نے معاشرتی زندگی میں خاتون کو مرکز و محور بنا لیا، اس کی آزادیوں کا تحفظ کر دیا، تو پھر خواہ تم جبہ و دستار پہنے رہو، تمہارے ماتھوں پر محراب سجے رہیں، تمہاری زندگیاں تسبیح و تہلیل میں گزرتی رہیں، تمہاری حکومت اور تم سب مغرب کے لیے محترم، معزز اور محبوب بن جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایسی ترغیبات کو بالفحشاء یعنی بے حیائی سے تعبیر کیا ہے۔ اس لفظ کا مفسرین نے ترجمہ شرمناک طرز عمل کیا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ بے حیائی اور شرمناک طرز عمل کا آغاز جس کسی تہذیب، معاشرت یا ریاست میں ہوا، اس کی شروعات خاتون کو مرکز نگاہ، محور معاشرت اور تسکین و تلذذ کی بنیاد بنانے سے ہوا۔ آج کی حقوق نسواں کی تحریک کا آغاز جو 1920 کے آس پاس ہوا، صرف اور صرف شہوانیت کی آزادی سے ہوا۔ لباس کی تراش خراش سے نیم برہنگی تک کا سفر جاری ہے۔ مخلوق طرز معاشرت کے آغاز میں کسی کو عورت کے حقوق، اس کی تعلیم، صحت کا خیال تک نہیں آیا، بلکہ اس کو اشتہارات کے توسط سے ساحل سمندر کی ریت اور اسٹیج کی تھرکتی زندگی پر مرکز نگاہ بنانا ہی بنیادی ترقی سمجھی گئی۔ گزشتہ دنوں مشہور جریدے اکنومسٹ نے امریکہ کی افغانستان سے رخصتی پر ایک طویل رپورٹ مرتب کی، جسے دو اہم تجزیہ نگاروں نینسی لینڈس فرین اور جوناتھن نیل نے تحریر کیا ہے۔ اس رپورٹ کا آغاز اس فقرے سے ہوتا ہے: A lot of nonsense about Afghanistan is being written in Britain and United States۔ برطانیہ اور امریکہ میں اس وقت افغانستان کے بارے میں بے شمار واہیات، واہی تباہی، بیہودہ گوئی، لغویات اور بکواس لکھی جا رہی ہے۔ لفظ نان سینس کے اس سے زیادہ سخت ترجمے بھی موجود ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ اس یاوہ گوئی کے پیچھے حقائق کو چھپایا جا رہا ہے۔ انہوں نے 6 حقائق بیان کیے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ سیونگ افغان وومن از ٹو جسٹیفائی آکوپیشن، افغان عورتوں کی تحفظ کو دراصل ملک پر قبضے کی دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ طالبان کو گزشتہ 1.5 سال سے انہی 2 شیطانی حربوں سے ڈرایا جا رہا تھا: وسیع
बुनियाद हुकूमत बनाओ और औरतों के हकूक का ख्याल रखो तो तुम बच जाओगे, वरना भूख तुम्हारा पीछा करेगी। लेकिन मोमिन की बसीरत, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। सुनन तिर्मिजी। रखने वाले तालिबान के सामने गुज़िश्ता 1.5 साल में 3 अहम सवालात थे। नंबर 1, क्या हम शरीयत के इस रास्ते को तर्क कर दें जिसकी वजह से आलमी ताकतों ने हमारी हुकूमत उल्टी और हमने 20 साल जंग की। नंबर 2, क्या ऐसे तमाम लोग जो 20 साल अफगान अवाम के खिलाफ आलमी ताकतों के साथ मिलकर लड़ते रहे, इन्हें इक्तिदार में हिस्सेदार बनाया जाए। नंबर 3, क्या इस तर्ज जिंदगी को अपना लिया जाए जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर ने मिलकर हमसे जंग का ऐलान किया था, और या फिर अल्लाह के बताए हुए तर्ज जिंदगी पर ही कायम रहकर हुकूमत बनाई जाए। 15 अगस्त 2021 को काबुल में फातिहाना तौर पर दाखिल होने वाले तालिबान ने जब 24 दिन बाद 7 सितंबर को अपनी अबूरी हुकूमत का ऐलान किया, तो जहां उन्होंने इन तमाम शैतानी तरगीबात के झांसे में आने से इनकार किया, वहीं उन्होंने इन तमाम खोखले सियासी, माशी और अस्करी तज्जिया निगारों के ख्वाब भी चकनाचूर कर दिए। उन्होंने साबित किया कि इनकी हुकूमत में वही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ होगा जिसकी अल्लाह के रास्ते में जहाद और निज़ाम इस्लाम के निफाज के लिए खिदमात ज्यादा होंगी। तालिबान ने सबसे पहले इस निज़ाम को ठुकराया जो मगरिब ने इस्लामी शरीयत के निफाज को रोकने के लिए जमहूरियत के मलगूबे से तरतीब दिया था। इस निज़ाम में दरअसल अल्लाह की शरीयत नहीं बल्कि पार्लियामेंट और आइन सुप्रीम कहलाता है और इस्लामी शरई अदालत और नजरियाती कौंसिल जैसे बेज़रर इदारे कायम किए जाते हैं। तालिबान ने आज से 8 साल कबल जिस अमीरुल मोमिनीन शेखुल हदीस मौलाना हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा के हाथ पर बैत की थी, अज़रूए शरीयत तालिबान ने इन्हें ही अपनी हुकूमत का सरबराह करार देकर ऐसी तमाम अफवाहों का गला घोंट दिया जो निज़ाम हुकूमत और तालिबान की तंजीम के बारे में फैलाई जा रही थी। तालिबान हुकूमत का हमेशा से यह दस्तूर रहा है कि इनके अमीरुल मोमिनीन तक आलमी ताकतों की रसाई बहुत कम होती है। मामलात नीचे बनाए गए इंतजामी ढांचे से तय किए जाते हैं, मगर फैसला करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के पास होता है, जैसा कि मुल्ला मोहम्मद उमर के पास था। मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के दौर में नायब रईसुल वजारत मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद थे और मौजूदा हुकूमत में भी वो रईसुल वजारा हैं, मगर ये मुल्ला मोहम्मद हसन आज भी आलमी बरादरी की नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट पर है। पूरी काबीना में 10 अफराद ऐसे हैं जो अमरीका और आलमी बरादरी को मतलूब हैं। वो आलमी बरादरी और अमरीका जो काबुल एयरपोर्ट से अपने अफराद को निकालने के लिए इतनी बेबस थी कि पाकिस्तान से मदद मांग रही थी। वसीउल बुनियादी का ताना देने वालों के मुंह पर एक तमांचा कारी फसीउद्दीन है, जिन्हें आर्मी चीफ बनाया गया है, जो नस्लन ताजक हैं, यानी अहमद शाह मसूद और अब्दुल्ला की कौम से ताल्लुक रखते हैं। ये बदख्शां से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ के बदख्शानी शिया 1996 की तालिबान हुकूमत में वज़रा और गवर्नर भी थे। नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी उज़्बुक हैं और दोस्तम की कौम से हैं, जबकि वजीर खजाना कारी दीन मोहम्मद ताजक हैं। लेकिन हमारे तज्जिया निगारों के सीनों में उस वक्त तक ठंडक नहीं पड़ सकती जब तक उज़्बुक का नुमाइंदा दोस्तम और ताजक का नुमाइंदा अब्दुल्ला हुकूमत में शामिल ना हो। तालिबान कहते हैं कि ऐसा करना इनके नजदीक न सिर्फ शुहदा के खून से गद्दारी होगी बल्कि इस्लामी शरीयत के निफाज के मकसद से भी मुंह मोड़ने के मुतरादिफ होगा। यह है सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग जो एक जैसा होता है, इसमें दो रंगी नहीं होती। तालिबान फख्र से अपने हुक्मरान को सदर की बजाय अमीरुल मोमिनीन कहते हुए शर्माते नहीं और अपने निजाम को शरीयत कहने में भी इन्हें कोई आर महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए।